अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो स्टोरीज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम खोखर, एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो एपिसोड है उसमें मैं एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो कि अक़लियती बिरादरी से है, लेकिन उस साहब ने बड़ा नाम कमाया है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बड़ा नाम कमाया है। जी हाँ, जो कि एक सहाफ़ी भी हैं, एक एंकर भी हैं, एक रिपोर्टर भी हैं और एक खूबसूरत इंसान है, वर्सटाइल बंदा है, वर्सटाइल शख्सियत है। मैं बात कर रहा हूँ हरमीत सिंह की। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? ठीक है, आप मिजाज ठीक है? कैसे बहुत यार? शुक्रिया, इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई। आप तो बड़े माशाल्लाह एंकर भी बन गए हैं, आपको बड़ी दुआएं, अल्लाह ताला आपको के लिए हमेशा दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन ये है कि वक्त की कभी आप बिजी होते हैं, कभी मैं बिजी होता हूँ। यही मसला है क्योंकि हम दोनों का वाबस्ता है मीडिया से, तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो ये है, मैं उसके लिए माजरत खाऊं कि बड़े लेट इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन एनी हाउ आपसे मिलकर खुशी है। दुरुस्त हरमीत, बड़ी खुशी होती है जब एक अक़लियती बरादरी को हम कहें। पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया है आपने और एक आपका वर्सटाइल पर्सनैलिटी है, बड़ी सलाहियतों के आप मालिक हैं। आपकी आवाज़ का मैं तो बड़ा दिल दादा हूँ जनाब। कैसे ये सफ़र शुरू किया और अब यहाँ तक पहुँचे? कोई मुश्किलात आई दरमियान में? देखो, असलम मीडिया में आने के लिए ज़ाहिर बात है कि आपको ऐसा नहीं होता कि बंदा आगे और छा किया। आप जब आते हैं तो पहले तो आपको कोई पूछता ही नहीं है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग में आपने दिखाना है कि भाई मैं बहुत कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ, पंक्चुअल हूँ, मैं यूँ। तो मेरी स्ट्रगल बड़ी ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि मेरी उर्दू वस किस्म की थी और मैं पश्तो स्पीकर हूँ, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम ये थी। पश्तो मतलब एक सिख और फिर वो भी पठान। वैसे ये हैरत की बात है और इंकशाफ भी है। एग्जैक्टली। सो प्रोड्यूसर साहबान ये कहते थे कि यार इसने एंकर बनना नहीं है, हमारा दिमाग ही ख़राब कर रहा है, ऊपर से स्टूडियो भी ऐसे पकड़ा हुआ है। बट एनी हाउ मैं स्ट्रगल करता रहा। मैं सुबह आता था 7-7:30 बजे, गारंटी के साथ, मतलब आप पूछ सकते हैं, लोग कहते हैं मैं प्रैक्टिकली मैंने ये मेहनत की। रात को कोई परवाह नहीं होती थी कि रात को 12 बजे जाना है, 2 बजे जाना है, जो व्हाटएवर, लेकिन मैं फील्ड में होता था, फिरता रहता था, कैमरा होता था। उसके बाद ये हुआ कि मुझे वो सारी चीज़ें थोड़ी सी वो जदोजहद करनी पड़ी और उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह ने वो मेहनत का जो फल है वो तो मिल ही जाता है। आज अगर मैं जो कुछ हूँ या वो हूँ, उसमें कोई शक नहीं कि माँ बाप या दीगर की दुआएँ तो होती हैं, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो भी रंग ले आती है। दुआएं आपका साथ देती हैं, आपकी मंजिल आसान, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ साथ आपकी मेहनत हो। तो मेहनत की और आज आपके सामने हूँ। कोशिश यही है कि मेरी अपनी ज़ात के लिए कम, बल्कि मेरी अपने मुल्क के लिए कोशिश है कि मेरे मुल्क का नाम एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के सामने जाए, और वो आप पेश भी कर रहे हैं। आपकी ये चीज़ एफर्ट हमें नज़र भी आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू भी। और अच्छा हरमीत, आप न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर के ममालिक में भी आपको जानते हैं लोग, मैंने देखा भी है। इवन कि इंडिया में जो है आप डिस्कस हो रहे होते हैं, उनके कुछ प्रोग्राम हैं, कोई रिएक्शन में, कैसा लगता है? देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, बचपन से मेरी भी ख्वाहिश थी कि लोग मेरे साथ सेल्फी लें, यार मैं भी मशहूर हूँ, टीवी पे मैं भी आऊँ। वैसे मशहूर आप भी है और मैं तो सेल्फी के लिए कहते रहता हूँ, आपके पास टाइम नहीं रहता। नहीं, सेल्फी खैर मैं कहता हूँ आपको। बात ये है मेरी जान कि प्रॉब्लम ये है कि देखो, ये चीज़ें तो इंसान को करनी है, लेकिन इसके लिए आपको तवील मेहनत की ज़रूरत होती है। आपको क्या तो अच्छा लगता है यार कि फेम हो गई है थोड़ी। आप नया प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, मॉर्निंग शो, तो मतलब मॉर्निंग शो में उन लोगों को बिठाया जाता है कि कहा यह जाता है कि उनका चेहरा देख के लोग खुश हो जाए। तो कैसा जा रहा है ये एक्सपीरियंस? देखो, मैं हमेशा ये बात करता रहता हूँ, बल्कि मेरी एक आदत भी है कि मेरा कोई ऐसा लफ्ज़ जो है वो किसी इंसान का दिल ना दुखा है। तो ये आपने जो बात की, इसका मुझे नहीं पता था कि लोग हंसते हैं। तो मैं आता हूँ, मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कान भी आ जाती है तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। और मेरी कोशिश है, नया एक्सपीरियंस है। असलम मैं रिपोर्टिंग मैंने की, न्यूज़ एंकरिंग मैंने की, करंट अफेयर्स के शो किए, अब मॉर्निंग शो कर रहा हूँ, अब एक मेरी फिल्म आ रही है, तो इसके साथ साथ फिल्म भी करे। वाह भाई, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हरमीत फिल्म भी करे और माशाल्लाह कर भी सकते हैं। कौन सी, जिस तरह पंजाबी वो बनाई जाती है हमारे हमसाय ममालिक में, वहाँ से ऑफ़र है या यहाँ की पंजाबी फिल्म कर रही है, उर्दू फिल्म कर रही है, ये भी थोड़ा सा बता। वहाँ से तो मुझे ऑफ़र थी स्टार्ट में, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि मेरा साफ़ी और ये लाइन एक डिफरेंट लाइन है। लेकिन ये जो फिल्म आ रही है प्रॉपर उस किस्म की फिल्म नहीं है जिस तरह वो अब एक लड़की होती है, एक लड़का, वो विलन शान। ये
पाकिस्तान की सूफीज़म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि यार ये धरती मोहब्बत अमन भाईचारे की है, तो यहाँ पे एक रोल इस किस्म का है कि बाहर से एक दूसरा सिंह साहब आते हैं और उनको आप रिसीव करते हैं, और उसकी ख्वाहिश होती कि मैंने बाबा जी की धरती देखनी है, क्योंकि ये बाबा गुरुनानक जी की धरती है, तो वो इसको देखने के लिए उसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बनता हूँ। तो ये एक बहुत खूबसूरत फिल्म है और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इसको बड़ी पजराई इसलिए मिलेगी क्योंकि इसमें सूफीज़म जो कलाम है, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद जी, बाबा गुरुनानक जी का कलाम, ये सब शामिल है, और ये बड़ा मैं समझता हूँ कि और है ये धरती प्यारी है। हरमीत मैं पश्तो तो मुझे नहीं आती, पंजाबी गल कर लेने जनाब, पंजाबी जिस तरह बोलते हो पग बड़ी सोहनी बनते हो जनाब, बड़ा सानू तो बड़ी पसंद है साड़ी की करदे की है सरदारा दी पग ही सोहनी होंदे ने। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, सरदार होवे ते फिर पग ना होवे, ये तो फिर हो ही नहीं सकदा। बस ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ में ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਉਹ ਨਾ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੇ ਆਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਉਹ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਲਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲਾਂ ਕੂਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ, ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? यार देखिए असलम कॉल्स वगैरह तो ज़ाहिर बात है, हाँ मैं पंजाबी कॉल शॉल आती रहती नहीं, कॉल ज़ाहिर गल है, तो टीवी ते आते हो तो फिर लोगों की ख्वाहिश होती कि मैं ना मिला ना गल बात करा, ठीक है नहीं तो मिलन वाले मेरे जैने ने या मतलब साढ़े अपोजिट कैटेगरी दे लोग ने? नहीं दोवें बंदे ने, मतलब तुहाडे वर्गे भी लोग प्यारे मित्र ने, उत्थे वो दूसरी कैटेगरी दे भी लोग ने, हर कैटेगरी दे लोग मैंने कॉल करते ने मोहब्बत है लोगों दी भाई। हाँ जी। अच्छा हरमीत ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਚਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, बड़ा दुख भी है, थोड़ा जिहा वो जरा अपना दुख भी शेयर कर दसो भाजी। वो बहुत बड़ा दुख है, मैं समझदा बल्कि मैं सोचदा कि रब किसी दुश्मन ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਹਰਮੀਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ KPK 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਯਾਰ ਸੀ ਅਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਜੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਸਨ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੋੜਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਈ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜੀ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ एक अलग रंग दे रही है, हर चीज़ में एक अलग रंग दे रही है, लेकिन हकीकत जी चीज़ वो सोशल मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के राही सारी चीज़ें सामने आई जाती है। तो मैं समझदा कि प्रोपेगेंडा भावें हिंदुस्तान करे भावें दूजा मुल्क भी करे, मैनू कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये मेरा ही मुल्क आ। जिन्ना मुल्क मुसलमानों का, होरां का, क्रिश्चन हिंदुओं का, उन्हें मेरा ही मुल्क आ। तो मसले मसाइल हर घर में आते हैं, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ। ਹਰਮੀਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸਨ, अब हरमंदर साहब गोल्डन टैंपल की नींव रखने वाले ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ
ਪੀਰ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਈ ਆਏ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਬੀ ਲੱਗੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੇ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੁਰਬੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਹਰਮੀਤ, 2-3 ਦਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ WhatsApp 'ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਭਾਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਮਰ ਜ਼ੈਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਅਕਲੀਅਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਲੀਅਤ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਲੀਅਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੀਜਨ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਤਬ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗਾਏਗੀ। ਹਰਮੀਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖਣਗੇ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਤਵੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਖਾਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਮਰੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹਰਮੀਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ख्वाहिशात ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नेक तमन्ना है, अल्लाह ताला आप और तरक्की दे जनाब। आमीन। बहुत शुक्रिया हरमीत हमारे साथ थे, और इस एपिसोड पे आपने अपने फीडबैक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद असलम खोखर को। अल्लाह।